یہ جو مذاکرات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ڈیلے آیا ہے، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کیا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں جو کہ لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی رابطہ کیا اور عباس عراقچی صاحب نے کہا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے نیول بلاکٹ لگایا گیا، یہ سفارتی عمل میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، جسے ایران جو ہے وہ بیان بھی کر رہا ہے، جس پر بات بھی کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہیزیٹیٹ بھی کر رہا ہے۔ ہاں، نیول بلاکٹ کی حد تک اگر بات رہتی تو وہ آنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس نیول بلاکٹ کی آڑ میں امریکہ جو ہے وہ کوئی ان پہ اٹیک یا کوئی فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ پلان کر رہا تھا۔ یہ ایرانین میڈیا اور ایرانین سورسز کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹ ہے، اور رشین فورن آفس نے بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی ہائی لائکلیہڈ ہے کہ ایران کے اوپر ایک اٹیک اور ہو جائے گا۔ تو ایرانیوں نے اس طرح پیچھے ایک دم سے ہٹنا نہیں تھا، اور ان کے لیے یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر وہ نہیں پہنچ پاتے ہیں یا کوئی نئی ڈیٹ نہیں فکس ہو پاتی ہے تو ویسٹرن میڈیا جو کہ بہت ان کی فیور کر رہا ہے، ان سینس کے بات کر رہے ہیں جی وہ بہت ریزیلینٹ ہیں، انہوں نے ابزارب کر لیا ہے، کنسولیڈیٹ کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک دم سے شفٹ لیں گے اور پھر یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ایران جو ہے وہ پیس میں یا امن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تو وہ کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹو بھیجنے میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ہائی پروفائل ڈیلیگیشن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 100% انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ یہ بلاکیڈ جو ہے اٹس ناٹ جسٹ فار دا سیک آف اے بلاکیڈ، وہ بلاکیڈ تو یہ لگائے رکھتے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ چائنا کے جہاز اور رشیا کے جہاز تو انہوں نے روکے نہیں ہیں، تو بڑا سلیکٹیو سا سمبولک سا بلاکیڈ ہے، کوئی بھی ٹریفک تو اسی طرح چل رہی ہے وہاں سے، صرف ایرانین جہازوں کو یہ روک رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بلاکیڈ ہے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اب ہم کیا اس دفعہ فول می ونس اور فول می ٹوائس والی بات ہے نا، کہ اب ہمیں چوتھی دفعہ بیوقوف بنائیں گے، ایک طرف مذاکرات کریں گے اور دوسری طرف ہم پہ اٹیک کر دیں گے، تو اتنا تو اب اندھیر نگری ہم پہ بھی نہیں مچی ہوئی، ہم نے بھی بہت جانی نقصان کروایا ہے۔ تو اس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو سوچنا چاہیے کہ جن کے ہتھے وہ چڑھ گئے ہوئے ہیں اور جو ان کے مشیر ہیں اور ان کو مشورے دینے والے ہیں، کہ اگر پیس کا عمل ہے تو اس کے درمیان تو آپ آنیسٹی سے اور ایک پوری آپ ایک کم از کم اس کے اندر تھوڑی بہت اسپرچویلٹی تو لے آئیں، اس کی سینٹیٹی کا تو خیال رکھیں کہ آپ ایک طرف جو ہے وہ اس پہ اٹیک پلان کر رہے ہیں اور 100% آپ کے دماغ میں ہے کہ آپ نے ایران کا جو آپ نے اصل حل سوچا ہوا ہے آپ نے اس کی طرف ہی جانا ہے، کہ ایران کو ڈس فنکشنل کرنا ہے اور اس کا جو ہے اس کے اوپر اتنی بمبارڈمنٹ کر دینی ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ جی اگلے 20 سال تک وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، تو ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں رہیں گے۔ جی بالکل بالکل شاہزہ صاحبہ، جس طرح سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں، اور اگر امریکہ کی ہی بات کی جائے 63% امریکنز ہیں جنہوں نے اعتماد ہی نہیں کیا، ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف ہے، اور جتنا پریشر امریکہ پہ اس وقت ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ پر ہے، اور جس طرح سے کہا بھی جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ریٹنگ گر گئی ہے، اس ساری صورتحال کے باوجود بھی سنجیدہ نہیں نظر آ رہے۔ ایران کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا اور یہ چاہتے ہیں کہ سرنڈر کیا جائے، جس طرح سے مسعود پزیشکان نے بھی کہا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ جو ڈیڈ لاک والی صورتحال ہے یہ کہیں بدلے گی اور امریکہ بھی سنجیدہ لے گا اور ایران بھی تھوڑی لچک دکھائے گا؟ جنگ چاہے کتنی بھی پھیلی ہوئی ہو، الٹیمیٹلی اس نے مذاکرات کی میز پہ ہی ختم ہونا ہوتا ہے۔ ہمیں ہسٹری میں ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو، انٹل اور انلیس ہمیں کچھ انسیڈنٹ ملتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ پورے کے پورے شہر جو ہیں وہ جلا کے راکھ کر دیے گئے اور اس کو وکٹری کہا گیا۔ تو اگر تو ان کے آبجیکٹیو یہ ہیں کہ ایران کو جلا کے راکھ کر کے انہوں نے فاتح بننا ہے تو یہ ایک اور بات ہے، ورنہ الٹیمیٹلی ان کو مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا ہی ہے، اور مذاکرات کبھی بھی لینئر نہیں ہوتے، وہ سیکلیکل ہوتے ہیں اور وہ اسی ریئلسٹ اپروچ سے لیے جاتے ہیں جس طرح سے ہم لے رہے ہیں بحیثیت پاکستانی، کہ ہم نہ تو اوور آپٹیمسٹ ہیں نہ اوور پیسیمسٹ ہیں، ہم ریئلسٹ اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ میڈیشن بھی کر رہے ہیں، فیسیلیٹیشن بھی کر رہے ہیں، اور دونوں پارٹیز کو یہ سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ایون ٹرمپ کو بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یو ہیو بین اسٹک بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ وال، اور اگر آپ اے پیک لابی کو یا اپنے ڈونر کلاس کو چھوڑتے ہیں تو وہ سارے کے سارے سینیٹر جو ان کے پے رول پہ ہیں وہ آپ کا مڈ ٹرم جو ہے وہ تباہ کر دیں گے، اور اگر آپ اپنا میگا کراؤڈ جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو بھی آپ کا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ تو آپ دونوں پارٹیز میں کس کو خوش کریں، یہ آپ کے لیے بھی بہت پرابلم ہے کہ آپ اپنا پولیٹیکل لیگیسی بچائیں یا اپنی جو آپ کا الیکٹورل مینڈیٹ ہے اس کو بچائیں۔
तो इस मुश्किल पोजीशन में ही तो फिर लोग होते हैं जिनको एज अ लीडर सिलेक्ट किया जाता है, उन्होंने मुश्किल पोजीशन में ही तो फैसले लेने होते हैं। तो अब अगर वो कन्विंस हो गए हैं और इजरायली मीडिया मुसलसल जो है वो इस बात पे उनका शोर मचा हुआ है, उनका हिब्रू मीडिया में, कि पाकिस्तान हमें क्यों नहीं शामिल कर रहा है, हम इसमें पार्टी हैं, तो क्या हम हिस्सा नहीं बनने चाहिए। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में भी कहा कि पाकिस्तान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज पे जो डील की है उसे हमसे शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे जब इस तरह की बातें हैं, जहाँ पे एक स्पॉइलर है, एक कंप्रोमाइज जो है वो प्रेसिडेंट है और एक डिवाइडेड सेनेट है, वहाँ पे चीजों का होलिस्टिक तौर पे डिसीजन लेना। अब अंदाजा करें कि नूर खान एयर बेस पे जो मेरी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका मोटरकेड पहुंच चुका है, उनका प्रोटोकॉल पहुंच चुका है। अब हम जो है इस खबर को नहीं ब्रेक करें या हम ऑफिशियली ये नहीं कह रहे, लेकिन इससे बड़ी और शर्मिंदगी क्या हो सकती है कि आपका पूरा प्रोटोकॉल आपके वाइस प्रेसिडेंट का पहुंच चुका हुआ है और एंड टाइम पे अगली पार्टी ये कह रही है कि आप ऑनेस्ट नहीं है, आप जो है इस काबिल नहीं है कि आपके साथ बैठा जाए। तो पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आप निगोशिएशन करना चाहते हैं या हमें जो है वो बम्बार्ड करना चाहते हैं। तो अब यही डिसीजन जो है वो ट्रंप को लेना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि पहले जो है वो किसी को तोते या कबूतर के हाथ मैसेज भेजने हैं या घोड़ों पे जो है वो इंफॉर्मेशन या जासूसी हो रही है। इंटेलिजेंस इस तरह से सर्कुलेट करती है, इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और मल्टीपल जो है बिल्कुल वो शाजिद साहिबा, इंफॉर्मेशन में पहुंच जाती है और इंफॉर्मेशन निकाल भी ली जाती है। फॉक्स बिजनेस की रिपोर्टर हैं मारूफ, और उन्होंने ये दावा किया कि ट्रंप के साथ उनकी टेलीफोन पर बात हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुआहदा जो है वो हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि अभी ये डिसाइड हो रहा है अमेरिका के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे या जेडी वेंस जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा भी था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो वो फिर खुद इस्लामाबाद जाएंगे। एक उनके बयानात हैं और एक उनके एक्शंस हैं। एक्शन उनके ये हैं कि वो वॉर बिल्टअप कर रहे हैं और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो एक अटैक की तैयारी कर रहे हैं। जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स ये हैं कि जी एक दफा वो आपको बुली या हरेस करते हैं, उसके बाद वो पैम्परिंग करते हैं, फिर ये साइकिल है, बुलिंग है, पैम्परिंग है, बुलिंग है, पैम्परिंग है। ये ऐसी ही है जैसे आप किसी बहुत ही टॉक्सिक किस्म के स्पाउस के साथ रह रहे हो जो कि साथ में वो एडिक्ट भी हो, तो वो थोड़ा सा होश में आए तो आपको कहे कि मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया हूँ, और उसके बाद वो साइकिल चलता जाए तो फिर अल्टीमेटली आपके फ्रेंड्स और पेरेंट्स आपको कहते हैं कि इस टॉक्सिक रिलेशन से आपने निकलना ही निकलना है। तो ये टॉक्सिक रिलेशन से इनको निकलना पड़ेगा। ये इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकते हैं कि आप मुज़ाकरात करें तो हम आपको JCPO से अच्छी डील देंगे, फिर अगली खबर है आप मुज़ाकरात करें नहीं तो पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, फिर आप मुज़ाकरात करें तो मैं खुद आ जाता हूँ, आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो मैं 47 साल में वो करूंगा जो आपके साथ नहीं किया। तो ईरानी कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद आते हैं या आप किसी को भेजते हैं, आपने जो भी करना है उसको आप डिसाइड करके करें। आप ना तो खुद जो है वो अपने आप को इस तरह शर्मिंदा करें। और खास तौर पे देखें ईरानियों के लिए ये कितने बड़े प्रॉब्लम की बात है कि वो हमारे साथ जो है उनका जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, वो किस तरीके से हमें समझा रहे होंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हमेशा से बहुत रियलिस्ट उस पे चले हैं। हमने फोर्स तो नहीं करना, हम पुश तो नहीं कर रहे कि जी आप जरूर करें, हमने जगह तैयार कर ली है, हमारे घर की सफाई हो गई है, चाय पक गई है, अब आपने जरूर आना है। तो ये तो हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जी आप अपना टाइम लीजिए, आपने ये लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने हैं, हमारी जगह हाजिर है, हम हाजिर हैं, हमारी ऑनेस्टी हाजिर है, हमारी खैर खाही हाजिर है, रीजन में पीस की ख्वाहिश हाजिर है, मगर एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ है, आपका कंट्री है, डिसीजन आपने लेना है। तो दोनों पार्टीज को हम खींच कर एक मेज पर तो ला सकते हैं, वहां से कोई नतीजा नहीं निकलवा सकते। तो हम मौजूद हैं, हम कहीं नहीं गए। शाजिद साहिबा, हम मौजूद हैं और जिस तरह से आपने नक्शा खींचा है और जिस तरह से आपने बताया, वाकई विजिबली ये सारी सूरत हाल लग रही है कि अमेरिका तो ये कहे जा रहा है कि हम डील कर लेंगे, लेकिन ईरान अब इस बात पर मुत्तफिक है कि नहीं है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये ज़रूर उन्होंने तनकीद की है कि बाइडन और ओबामा की अगर हम बात करें, उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा जी बुरी डील नहीं करूंगा। तो उनके पास ये अच्छी डील और बुरी डील करने वाली ऑप्शन है? नहीं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो बहुत अच्छी डील थी। बराक ओबामा की पूरी जो जंगों की और
कत्ले आम की लेगेसी में एक अच्छा काम है वो JCPOA है। वो IAEA के इंस्पेक्टर मौजूद थे। इवन वहाँ पे एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट था ईरान के अंदर जिसको रशिया ने लगाया हुआ था। रशियन इंजीनियर वहाँ पे थे और इनरिच यूरेनियम का भी डिसाइड हो चुका था कि वो रशिया के, या तो रशिया उसको मॉनिटर कर रहा था, उसकी हमारे पास खबर नहीं है, या रशिया के पास वो अमानतन रखी हुई थी। लेकिन बहरहाल हर चीज बहुत स्मूथली थी, मॉनिटर हो रही थी, वहाँ पे इंस्पेक्टर्स मौजूद थे। लेकिन उनकी मौजूदगी में ट्रंप और नेतन्याहू और एपेक लॉबी को जंग का प्रिटेंस नहीं मिल सकता था। जंग करने के लिए उनका ख्याल था कि जैसे उन्होंने पिछली 5 जंगें की हैं मिडल ईस्ट के अंदर, ये कह के कि वहाँ पे खवातीन के हकूक से लेकर इंसानों के हकूक तक को हमने बचाने जाना है और वो हमारे लिए एक बहुत जो है वो स्ट्रक्चरल थ्रेट है। तो वो स्ट्रक्चरल थ्रेट ईरान बनता हुआ दिखाई नहीं देता था वेस्टर्न मीडिया में। तो उसको बनाने के लिए पहले उस डील को मंसूख करना था, फिर ये कहना था ओ अब तो ये बिल्कुल शाजिया साहिबा, अब ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं ये लेना अमेरिका की जिम्मेदारी है, क्योंकि ईरान की जानिब से भी जो है वो पूरी नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में शिरकत की गई थी।